પ્રિયંકા, ભારતના ઐતિહાસિક રસીકરણને લઈને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આજે સંબોધન કર્યું। તેમણે કહ્યું કે ગઈકાલે જ ભારતે 100 કરોડ વેક્સિન ડોઝનું મુશ્કેલ પરંતુ અસાધારણ લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું છે। હું આ માટે તમામ દેશવાસીઓને અભિનંદન આપું છું। ભારતના આ પ્રયત્નની વિશ્વમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે। જો કે એક વાત રહી જાય છે કે વિશ્વ માટે વેક્સિન શોધવી અને વિશ્વની મદદ કરવી તેમાં अन्य देशों एक्सपर्ट है। आपणे तेमने बनावेली वेक्सिननो ज उपयोग कर्यो। ज्यारे भारतमां सदीनी सौथी मोटी महामारी आवी तो सवाल ए उठ्यो के भारत तेनी सामे लड़ी शकशे के केम? वेक्सिन ने खरीदवाना पैसा क्यांथी आवशे? शुं भारत आटला लोकोने रसी आपी शकशे? अलग अलग प्रकारना सवालो हता। जो के 100 करोड़ वेक्सिनना डोज बधा ज सवालोना जवाब आपी रह्या छे। 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है।
आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर में भी नई ऊर्जा दिख रही है। पिछले महीनों में किए गए कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशिएटिव, गति शक्ति से लेकर नई ड्रोन पॉलिसी तक भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। આગળ વધીએ। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના જન્મદિવસની સાણંદમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉજવણીમાં હાજર રહ્યા। સાંસદની દાદાગ્રામ આશ્રમ શાળા ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી। શાળાના બાળકો સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઉજવણી કરી। सहकारથી સમૃદ્ધિ તરફ માનનીય અમિતભાઈ સહકારનું કેન્દ્રમાં એમને સહકાર મંત્રી બનાયા પછી સહકારથી સમૃદ્ધિ તરફ કઈ રીતે જઈ શકાય એના માટેના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા છે। આજના દિવસે બીજી લાંબી વાત કરતા માનનીય અમિતભાઈ ના જન્મદિવસે એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું। ખૂબ સારા કાર્યો એમના થકી થયા છે અને નવા પણ થાય અને ખૂબ સારા સ્વાસ્થ્ય સાથે આગળ વધે એવી પ્રભુના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી વિરમું છું। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના જન્મદિવસ નિમિત્તે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે શાહના હોમ ગ્રાઉન્ડ ગણાતા ગોતા વોર્ડના કોર્પોરેટર કેતન પટેલ સહિતના અન્ય કોર્પોરેટર, ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને અમિત શાહના ચાહકોએ સત્તાધાર 4 રસ્તા પાસે જોગણી માતાના મંદિર ખાતે મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ યોજ્યો। અમિત શાહ તેમજ તેમના પરિવારજનોના દીર્ઘાયુ માટે આ કાર્યક્રમમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહનો આજે જન્મદિવસ છે। આજે તેઓએ 57મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે। અમિત શાહને રાજકારણના ચાણક્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પ્રથમ ચૂંટણીથી જ અમિત શાહ સૂક્ષ્મ પ્લાનિંગ કરતા હતા। 1997માં અમિત શાહે સરખેજ પેટા ચૂંટણીમાં જીત મેળવી સહકારી ક્ષેત્રમાં જવા માટે દસક્રોઈની સહકારી મંડળીમાં તેઓ સભ્ય બન્યા। એડીસી બેંકમાં ઝંપલાવીને બેંકને ફડચામાંથી તેમણે બહાર કાઢી તો ક્રિકેટ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને તેમણે જીસીએમાં કામગીરી સંભાળી। સ્ટેડિયમને નરેન્દ્ર મોદી નામ આપવાનો વિચાર અમિત શાહનો હતો તો આધુનિક પોલીસ સ્ટેશનનો વિચાર પણ અમિત શાહનો જ હતો। અમિત શાહની રાજકીય કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો 1983માં તેઓ એબીવીપીના નેતા તરીકે પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી। ત્યારબાદ 1986માં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તેઓ જોડાયા। 1987માં ભાજપની યુવા પાંખ ભારતીય જનતા યુવા મોરચા સાથે તેઓ જોડાયા।
1991માં લોકસભા ચૂંટણીમાં ગાંધીનગરમાં અડવાણી માટે પ્રચારની જવાબદારી તેમણે સંભાળી. 1996માં લોકસભા ચૂંટણીમાં ગાંધીનગરમાં વાજપેયી માટે પણ પ્રચારની જવાબદારી સંભાળી. 1997માં સરખેજ વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી જીતીને પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા. તો 1998માં સરખેજ વિધાનસભા બેઠક પર બીજી વખત તેઓ વિજયી બન્યા. 1998માં ભાજપને સહકારી બેંકો, દૂધની ડેરીઓ અને એપીએમસીમાં વિજય અપાવવામાં તેમનો મુખ્ય ફાળો રહ્યો. 1999માં અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના પ્રમુખ તરીકે તેઓ ચૂંટાયા. 2002 સરખેજ વિધાનસભા બેઠક પર સતત ત્રીજી વખત તેમણે જીત મેળવી. 2007માં સરખેજ વિધાનસભા બેઠક પર સતત ચોથી વખત તેઓ ચૂંટણી જીત્યા. 2009માં ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા. 2012માં નારણપુરા વિધાનસભા બેઠક પરથી તેઓ વિજયી બન્યા. 2017માં અમિત શાહ રાજ્યસભાના સાંસદ બન્યા અને હાલમાં તેઓ દેશના ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી છે. રાજકોટમાં ધનંજય ફાઇનાન્સમાં કરોડોનું ફુલેકું. તાલુકા પોલીસમાં 3 વ્યક્તિઓની સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. રોકાણ પર મહિને 1.5% વ્યાજની લાલચમાં રોકાણકારોના નાણાં ફસાયા છે. 17 રોકાણકારોની ₹4 કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ તાલુકા પોલીસે ઘનશ્યામ વલ્લભ પાંભર અને તેના પિતા વલ્લભ પાંભર અને ઘનશ્યામના પત્ની વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. મોડી રાત્રે ધનંજય ફાઇનાન્સના વલ્લભ પાંભરે ઝેરી દવા પણ પીધી. ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેમને સારવાર માટે દાખલ કરાયા છે. તો રાજકોટમાં રોકાણકારોનું ફુલેકું ફેરવી દેવામાં આવ્યું. ધનંજય ફાઇનાન્સના 3 જે વ્યક્તિઓ છે તેમની સામે ફરિયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. 3 લોકોની સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. 17 જેટલા રોકાણકારો સાથે 4 કરોડની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે. રાજકોટમાં 1.5%ના વ્યાજે રોકાણકારો ધોવાઈ ગયા. વ્યાજની જે લાલચ આપવામાં આવી હતી તે લાલચમાં ફોસલાઈને રોકાણકારો ધોવાયા. સંવાદદાતા હરીન માત્રાવાડિયા જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. હરીન, શું વધુ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે આ કૌભાંડમાં? બિલકુલ, જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટમાં ધનંજય ફાઇનાન્સ છે તેને કરોડોનું ફુલેકું છે તે ફેરવ્યું હોવાનું વાત સામે આવી છે. તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં જે છે 3 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો પણ નોંધાયો છે. રોકાણ પર મહિને 1.5% વ્યાજની લાલચમાં રોકાણકારો નાણાં જમા કરાવતા હતા અને તેને ફુલેકું ફેરવી અને અત્યારે છે 3 લોકો છે તેની સામે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાઈ છે. અલગ અલગ 17 જેટલા રોકાણકારોની 4 કરોડની છેતરપિંડી થઈ હોવાની અત્યારે પ્રાથમિક ફરિયાદ છે તે નોંધવામાં આવી છે. તાલુકા પોલીસે ઘનશ્યામ પાંભર અને તેના પિતા વલ્લભ પાંભર અને ઘનશ્યામના પત્ની વિરુદ્ધ છે તે ગુનો નોંધ્યો છે. જોકે મોડી રાત્રે ધનંજય ફાઇનાન્સના વલ્લભ પાંભરે દવા પીધી હતી જેથી તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે અને પોલીસે પ્રાથમિક વિગતો મેળવી અલગ અલગ નિવેદનો મેળવીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જી બિલકુલ હરીન, આભાર આપનો આ તમામ જાણકારી માટે. તો રાજકોટમાં 7 કરોડનું સોનું લઈને ફરાર થયેલો આરોપી ઝડપાઈ ગયો છે. બોબી નામનો મેન્યુફેક્ચરર સોનું લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો. 1 ડઝન જેટલા સોનું લઈને તે ફરાર થઈ ગયો હતો. આરોપીએ કેટલાક સોની વેપારીઓનું સોનું લઈને છેલ્લા 1 માસથી પરત નહોતું આપ્યું. સોની વેપારીઓએ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીને સકંજામાં લીધો છે. $7 કરોડનું સોનું લઈને ફરાર થઈ ગયેલો આરોપી આખરે પકડાઈ ગયો છે. બોબી નામનો મેન્યુફેક્ચરર કે જેણે સોની વેપારીઓ પાસેથી સોનું લીધેલું હતું પરંતુ પરત નહોતું આપ્યું, જેની સામે ફરિયાદ નોંધવામાં પણ આવી હતી. T20 વર્લ્ડ કપને લઈને દર્શકો આતુર છે તો બીજી તરફ સટોડિયાઓ પણ મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે. એમાં પણ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને સટ્ટા બજારમાં જોરદાર ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ક્રિકેટ પર સટ્ટો લગાવતા લોકો T20 વર્લ્ડ કપ માટે સક્રિય થઈ ગયા છે. અલગ અલગ સટ્ટોડિયાઓએ પોતાના આઈડી બનાવીને સટ્ટો રમવાની તૈયારી કરી લીધી છે. એક બુકીના દાવા પ્રમાણે માનીએ તો અમદાવાદ પણ સટ્ટા બજારનું મોટું કેન્દ્ર છે. ખાલી અમદાવાદ શહેરમાં જ સટ્ટો રમવા માટે 1 લાખથી વધુ આઈડી એક્ટિવ થશે અને તેમાં 50,000થી 1 લાખ રૂપિયાની લિમિટ રહેશે. ન્યૂઝ 18 સાથેની વાતચીતમાં એક બુકીએ કહ્યું કે મોટા માથા હાલમાં ગુજરાત મૂકીને જતા રહ્યા છે, જેમાં ઘણા ગોવા અને મોટા ભાગના દુબઈમાં છે, જે આઈડી દ્વારા સટ્ટો લગાડે છે. દર 2 ટીમમાંથી એક ટીમ ફેવરિટ હોય છે અને એક ટીમ ઉપર લગાવવાનું અને બીજી ટીમ ઉપર કમાવાનું હોય છે. સટ્ટોડિયાઓ એક એપ્લિકેશન પરથી રેટ જાણીને જે બુકી પાસે આઈડી હોય તેને ફોન કરી સટ્ટો લગાવે છે.
રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને સહાય માટે અતિવૃષ્ટિ પેકેજ તો જાહેર કર્યું, પરંતુ તેમાં 4 જિલ્લાનો જ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ભાવનગર જિલ્લાને બાકાત રખાતા ભાવનગરના ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. સારા પાકની આશા લઈને બેઠેલા ખેડૂતોના પેટ પર વરસાદે પાટું માર્યું હતું. આ કપરી પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો સરકારની આશાએ બેઠા હતા અને ત્યારે સરકારે પેકેજ તો જાહેર કર્યું, પરંતુ તેનાથી ભાવનગરના ખેડૂતોને વંચિત રાખ્યા છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર તેમની સામે પણ જોવે અને સહાયમાં ભાવનગરના ખેડૂતોનો પણ સમાવેશ કરે. કે આખા ગુજરાતની અંદર વાવાઝોડું આખા ગુજરાતમાં બધે પરવરી ગયું છે. 1% નથી જડ્યું કે તમારે 4 જિલ્લા તમે પાસ કર્યા છે. એની અંદર જ એવું નથી. અને અહીંયા હું કઈ પડદો બાંધ્યો છો કે આમાં નથી આપણે આવ્યું વાવાઝોડું બધે આવ્યું છે. અને બધા ખેડૂતનો અત્યારે બધાને તલ, બાજરી અને આ મગફળી છે, કપાસ છે. આ તો હવે લોલીપોપ જેવો મને દેખાય છે. અને તખતે જે વાવાઝોડું ગયું એની સહાય હજી પૂરી ચૂકવી નથી. મોટાભાગના ખેડૂત રહી ગયેલા છે. ખેડૂતને હજી એ ખબર નથી કે આપણે આ અરજી કરવી પડે એવી રીતે. અને જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી અને બાગાયત જિલ્લા ખેતી અધિકારી એને પગાર લેવા સિવાય બીજું કઈ હુસતું નથી. આ કપાસમાં કેટલી નુકસાની છે અને હું એમાં કમાણી થાય એમ છે, બધું સર્વે કરી જાઓ અને આવો તો વધારે સારું. અને આ તમને સરકારે જાહેર કર્યું હોય તો એમાંથી અમને ફૂલ લઈને ફૂલની પાંખડી પણ તમારે લેવા તો જોઈએ ને, અમને ફાળવવું તો જોઈએ ને એમ. પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતો માટે નવી સવાર એટલે નવી મુસીબત હોય તેવો ઘાટ ઘડાયો છે. હારીજ તાલુકાના પીપલાણા ગામે 3500 વીઘા જમીનમાં એરંડાના પાકમાં ઈયળો લાગી ગઈ છે, જેના કારણે પાકમાં મોટું નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોએ ઘણી મોંઘા ભાવની દવાનો છંટકાવ પણ કરી જોયો, પરંતુ આ ઈયળોનો ઉકેલ નથી આવતો, જેના કારણે તમામ ખર્ચ નિષ્ફળ જવાની શક્યતા છે. ખેડૂતોએ સરકાર પાસે મદદની માંગ કરી છે. 3 થી 3.5 વીઘા જમીનમાં એરંડાનું વાવેતર છે. આ એરંડાના વાવેતરમાં આ સાલે એટલી બધી ઈયળ ઉપદ્રવ થયો છે કે ના પૂછો વાત. એક દિવસ દવા છોંટીએ તો બીજા દિવસ રાહત મળે અને ત્રીજા દિવસે એનાથી ડબલ ઈયળ થઈ જાય. સાહેબ, એક દનનો 25 કિલો ફોલિડનને દવા નાખી 2 દિવસ ઈયળો મરી ગઈ. ચોથા દાડે ફેર ખેતરમાં આવ્યા તો ફેર ઈયળો આવી. હાલે દવા છોટવાનું સારું કામકાજ છે સાહેબ. 3 પંપ લાવ્યા છીએ, 4-5 મજૂર કર્યા છે, બરોબર. એને 300 રૂપિયા હાજરી આપવા છે સાહેબ. હવે ખેડૂતોને એવી માગણી કરે છે સરકાર જોડે કે કોક વળતર આપે તો સારું, ના કે કોઈ બીજો બચવા વાળો ખેડૂતનો છે નહીં. પોલીસની કસ્ટડીમાં રહેલા ધર્માંતરણ કેસના આરોપી સલાઉદ્દીન અને ઉમરની તપાસમાં રોજ નવી હકીકતો બહાર આવી રહી છે. નવી જાણકારી પ્રમાણે આરોપીઓએ 3 અલગ શખ્સોને 59 લાખ રૂપિયાની રકમ આંગડિયા મારફતે મોકલી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. હરિયાણાના મેવાત, ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ અને આસામમાં રહેતા એક શખ્સને આ રકમ મોકલવામાં આવી હતી, જેમાં હરિયાણામાં મુબારિક અને લખનઉમાં મુજીબ નામના શખ્સને આ રકમ મોકલાઈ હતી. સંવાદદાતા અંકિત ગોંસીકર જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. અંકિત, શું અપડેટ મળી રહી છે આ કેસમાં અત્યારે? બિલકુલ, જે ધર્માંતરણ અને જે ગેરકાયદેસર ફંડિંગનો જે મામલો છે તેમાં સલાઉદ્દીન શેખ અને ઉમર ગૌતમ વિરુદ્ધ વડોદરા પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યા બાદ કસ્ટડી મેળવ્યા બાદ દરરોજ અલગ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે આજે વધુ એક ખુલાસો થયો કે સલાઉદ્દીન જે છે તે મેવાત, લખનઉ અને આસામના 3 શખ્સોને પૈસા મોકલતો હતો. સલાઉદ્દીન અને ઉમર ગૌતમ જે છે તે લોકોને ફંડિંગ કરતા હતા. 1 વર્ષની પહેલા 1 વર્ષમાં હરિયાણાના મેવાતમાં મુબારિક નામનો જે શખ્સ છે તેને 16 લાખ રૂપિયા આંગડિયાથી મોકલવામાં આવ્યા. સલાઉદ્દીને લખનઉમાં મોહમ્મદ મુજીબ નામના શખ્સને જે બીતેલા 1 વર્ષની અંદર 16 લાખ રૂપિયા મોકલ્યા છે. ત્યારે સલાઉદ્દીને હવાલાથી પૈસા, મોટા ભાગના પૈસા છે તે હવાલાને આંગડિયાથી મોકલ્યા હતા. દુબઈના મુસ્તફા નામનો જે શખ્સ છે, જે દુબઈથી જે અબ્દુલ્લા ફેફડાવાળા છે, દુબઈના મુસ્તફા શેખ નામના શખ્સને જે પૈસા મોકલતો હતો, તે મુસ્તફા શેખ જે છે તે હવાલાનો કારોબાર કરે છે. અને કાયર જોહર નામનો જે એક શખ્સ છે, જે મુંબઈની અંદર એજન્ટ છે, તે કમિશન એજન્ટ છે. એટલે કહી શકાય કે મુંબઈથી હવાલાની રકમ જે છે તે વડોદરા, ભુજ, અમરાવતી, ધુલિયા અને જલગાંવ સુધી પહોંચી હતી. અને સમગ્ર મામલાની જે છેલ્લે જે હિસાબ થતો હતો તે સલાઉદ્દીનને પણ મોકલવાનો હતો. કહી શકાય કે હવે જે બોર્ડર વિસ્તાર છે, જેમ કે આસામ છે, જે પંજાબ છે, એ બધા જે વિસ્તારો છે તે હવે સામે આવી રહ્યા છે. એટલે કંઈક ને કંઈક બીજી પણ હવે આશંકા ઉભી થઈ રહી છે, કારણ કે અગાઉ પણ જે નેપાળ બોર્ડર છે, રાજસ્થાન જે બોર્ડર છે
ત્યાં આગળ પણ મસ્જિદો માટેની જે પૈસાની મસ્જિદો બનાવવા માટેના પૈસાની આપલે થઈ હતી તેવું તપાસમાં બહાર આવેલું. કહી શકાય કે આજુ કાલનો દિવસ જે છે તે સલાઉદ્દીન અને ઉમર ગૌતમ રિમાન્ડ પર છે. આવતીકાલે એમને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવશે સાંજે 4 વાગે. અને જે વાત મળી રહી છે સૂત્રો તરફથી કે જે પોલીસ જે છે હજુ બીજા ફર્ધર રિમાન્ડની પણ માંગણી કરી શકે છે. જી અંકિતા, આભાર આપનો આ તમામ જાણકારી માટે. બનાસકાંઠાના વાવમાં રાછેણા કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું છે. રાછેણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલમાંથી પસાર થતી માઇનર એક કેનાલમાં ભંગાણ થયું છે. શિયાળાની શરૂઆત પૂર્વે કેનાલમાં પાણી છોડાતાની સાથે જ ગાબડું પડી ગયું. એક જ જગ્યાએ કેનાલમાં બીજી વખત ભંગાણ થયું છે. કેનાલમાં સફાઈના અભાવે ગાબડું પડ્યું હોવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે. કેનાલમાં ભંગાણ સર્જાતા પાણીનો પણ મોટા પ્રમાણમાં વેડફાટ થયો છે. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ.